A very good morning to all students. Today, in this part 3rd of chapter 8, that is standard 11 chemistry, elements of group 1 and group 2, we have studied about the diagonal relationship and uses of elements of group 1 and group 2. Now, before that, we have studied the part 1 and part 2, that is what is meant by group 1 elements and group 2 elements, then their electronic configuration, their trends in the periodic table, and their various chemical properties. Now, today we have studied about the diagonal relationship between the group 1 and group 2 elements and their uses. In diagonal relationship, we have studied about the diagonal relationship between the lithium and magnesium metal. Similarly, the diagonal relationship between the beryllium and aluminium metal. And we have also studied the various uses of the elements of the group 1 and group 2. Now let us start the video. Now, what is meant by the diagonal relationship and or how the elements can be shows the various diagonal relationship. Now, it is expected that the elements which are belonging to the same group, they are exhibit the similarity and gradation in their properties. That means, as we already studied that when element it can be placed in the same group, then they have the same types of their properties, like they have the same valency, same electronegativity, electropositivity, or other properties. It can be shows found to be similar, but it is found that there are some expectation to this. That is, the first alkali metal, which is nothing but the lithium, which is denoted by symbol Li, and the first alkaline earth metal, that is beryllium, which is denoted by symbol Be, do not fulfill this, and this it is nothing but the expectation. That means it can be shows the different properties which can be shown by the group 1 and group 2, and these expected elements are in first group these are nothing but the lithium, and in second group it is nothing but the beryllium, which cannot say found shows the same property as shown by the other elements. Thus, lithium shows the many differences when it can be compared with the remaining alkali metals. That means other alkali metals, that is group 1 element shows the same property, but the lithium can be found to be different properties, and it can be resembles with the magnesium, the second alkaline earth metal, and it is found that the lithium's property not similar to the group 1 elements, but lithium property is similar to the group 2 element, that is magnesium, which is nothing but the second alkaline earth metal, that is group 2 element. Now the question arises in our mind, why it can be shows this type of changes, or there are some other elements which can be also shows this type of changes. Now likewise the beryllium, that is Be, it can be shows the many difference with the remaining alkaline earth metals. Means, as we know that beryllium it can be belongs to the second group element. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की हा जो बेरिलियम ॲटम आहे तो सेकंड ग्रुपला बिलॉंग करतो. जर तो सेकंड ग्रुपला बिलॉंग करत आहे तर त्याने त्याचा प्रॉपर्टीज जे आहे बेरिलियमनी सेम बेरिलियम मॅग्नेशियम किंवा जे बाकीचे जे एलिमेंट्स आहे त्याच्यासारखे दाखवायला पाहिजे. पण त्याच्या प्रॉपर्टीज जसं आपण म्हटलं बेरिलियमचा त्या बाकीच्या ज्या अल्कलाईन अर्थ मेटलसोबत इथे आपल्याला सिमिलॅरिटी दाखवत नाही, ते शो करतात डिफरन्स. अँड इट कॅन शो द सिमिलॅरिटी विदिन द ॲल्युमिनियम, द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट मेन ग्रुप, दॅट इज ग्रुप 13. म्हणजे यांनी काय म्हटलं आहे की जो आपण म्हटलं आहे की बेरिलियम अल्कलाईन अर्थ मेटल आहे, ग्रुप 2ला बिलॉंग करते, त्याची प्रॉपर्टी आणि बाकीच्या ग्रुप 2ची जे एलिमेंट्स आहे ते टोटली डिफरंट आहे. पण बेरिलियम आपल्या जो प्रॉपर्टी आहे तो ॲल्युमिनियम मेटलसारखा दाखवतो, आणि हा जो एलिमेंट ॲल्युमिनियम आहे तो ग्रुप 13ला बिलॉंग करतो. मग आपल्या डोक्यामध्ये हा प्रश्न येतो की असं का होत असते, और व्हाय इट कॅन बी शोज द डिफरंट प्रॉपर्टीज. म्हणजे एखादा एलिमेंट जो आहे तो आपल्या ग्रुपच्या एलिमेंट्सची जी प्रॉपर्टी आहे तो न दाखवता दुसऱ्या ग्रुपच्या एलिमेंट्ससारखी प्रॉपर्टी का दाखवतो. तर याचा आन्सर आहे इट इज ड्यू टू द diagonal relationship. Now what is meant by diagonal relationship? So the definition of diagonal relationship, the relative placement of these element with the similar properties in the periodic table
appears to be across the diagonal and it is called as a diagonal relationship. In short, ज्यावेळी आपण एलिमेंट्स पिरियॉडिक टेबलमध्ये प्लेस करतो, म्हणजेच त्याचं प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पिरियॉडिक टेबल जे असते ते आपण त्यावेळी करत असतो. तर पिरियॉडिक टेबलमध्ये एलिमेंट्स प्लेस केल्यानंतर सेम ग्रुपच्या एलिमेंट्सनी सेम प्रॉपर्टी दाखवायला पाहिजे. पण काही एलिमेंट्स असे असतात की जे आपल्या ग्रुपमध्ये एलिमेंट्स आहेत त्याच्यासारखी प्रॉपर्टी न दाखवता त्याची प्रॉपर्टी जी असते अशासारखा डायगोनल जे एलिमेंट्स असतात त्याला ते जाऊन जे असतात ते सिमिलॅरिटी दाखवत असतात, त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप दाखवत असतात. म्हणून याला आपण म्हणतो असतो डायगोनल रिलेशनशिप. आता हे कोणते एलिमेंट्स दाखवतात आणि कसे दाखवतात हे आपण एका टेबलमधून दाखवणार आहोत तुम्हाला. डायगोनल रिलेशनशिप. आता इथे आपण पाहणार आहोत हा जो लिथियम आहे ज्याला आपण अल्कली मेटल म्हणतो तो ग्रुप 1ला बिलॉंग करतो. म्हणजेच त्याची प्रॉपर्टी जो आहे ते सोडियमसारखी सिमिलॅरिटी दाखवली पाहिजे, कारण की लिथियम आणि सोडियम जे आहे दोन्ही एका फर्स्ट ग्रुप ज्याला आपण म्हणतो अल्कली मेटल्स त्याला बिलॉंग करते, सिमिलॅरिटी त्याने दाखवायला पाहिजे. पण असं होत नाही. लिथियमची प्रॉपर्टी जी असते ते सिमिलॅरिटी दाखवत असते मॅग्नेशियम. आता या ठिकाणी लिथियम आणि हा जो मॅग्नेशियम मेटल आहे ते डायगोनल रिलेशनशिप दाखवत असते. पण हा जो मॅग्नेशियम असतो तो फर्स्ट ग्रुपचा एलिमेंट नसून तो आहे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, मीन्स इट इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल. पण प्रॉपर्टी सेम असते आणि हे ज्यावेळी आपण एका मेंडली पिरियॉडिक टेबलमध्ये प्लेस करतात तर त्यावेळी त्यांचेवाले रिलेशन जे असतात ते आपल्याला डायगोनली मिळत असते. म्हणून आपण याला म्हणतो धिस इज नथिंग बट द डायगोनल रिलेशनशिप. आता जसं आपण फर्स्ट ग्रुपमध्ये पाहिलं तसं आपल्याला सेकंड ग्रुपमध्ये पाहायला मिळत आहे. हा जो बेरिलियम ॲटम आहे, बेरिलियम जर का सपोज सेकंड ग्रुपमध्ये आहे ज्याला आपण अल्कलाइन अर्थ मेटल्स म्हणत आहोत तर त्याची प्रॉपर्टी आपल्याला सिमिलर टू मॅग्नेशियम दिसायला पाहिजे. पण इथे आपण पाहिलं आहे की मॅग्नेशियमची तर प्रॉपर्टी लिथियमसारखी दिसते, मग बेरिलियमची प्रॉपर्टी जी आहे ती मॅग्नेशियमसारखी न दिसता किंवा ज्या सेकंड ग्रुपमध्ये अदर एलिमेंट्स आहे त्याच्यासारखी रिझेंबल्स न दाखवतात बेरिलियमची जी प्रॉपर्टी आहे ती ॲल्युमिनियमसारखी आपल्याला पाहायला मिळत असते. आणि हा जो ॲल्युमिनियम आहे तो ग्रुप 13मध्ये बिलॉंगिंग करतो. आणि ज्यावेळी आपण त्याला पिरियॉडिक टेबलमध्ये प्लेस करतो त्यावेळी बेरिलियम आणि ॲल्युमिनियम जे आहे ते डायगोनल रिलेशनशिप दाखवत असतात. म्हणून आपण याला म्हटलं आहे इट कॅन बी शोज द डायगोनल रिलेशनशिप. मीन्स लिथियम शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विथ मॅग्नेशियम मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज. आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम विच कॅन बी शोज द डायगोनल रिलेशनशिप. आता हा जो डायगोनल रिलेशनशिप आहे तो एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. याच्यावर बरेचदा प्रश्न येतात. व्हॉट इज मेन बाय डायगोनल रिलेशनशिप अँड शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विथ द बिटवीन द लिथियम अँड मॅग्नेशियम अँड डिस्क्राईब देअर प्रॉपर्टीज. तर आपण याच्यामध्ये वेगवेगळे क्रायटेरिया घेतले आहेत त्यांचे डायगोनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करण्यासाठी. जसं फॉर एक्झाम्पल लिथियम आणि मॅग्नेशियम. या ठिकाणी लिथियम फर्स्ट ग्रुपला बिलॉंग करतो आणि मॅग्नेशियम जो आहे तो सेकंड ग्रुपला बिलॉंग करतो, म्हणजेच अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. नाव व्हॉट्स हॅपन वेन इट कॅन बी रिॲक्ट्स विथ एअर, दॅट इज प्रोडक्ट्स ऑफ रिॲक्शन विथ एअर. मेटलची रिॲक्शन जर का सपोज एअरसोबत झाली तर आपल्याला काय पाहायला मिळते? आपल्याला माहिती आहे एअरमध्ये ऑक्सिजन त्याचप्रमाणे नायट्रोजन दोन्ही प्रेझेंट असते. लिथियमची रिॲक्शन जर का सपोज एअरमध्ये झाली तर आपल्याला लिथियम ऑक्साईड आणि लिथियम नायट्राईड जे असतात आपण लिथियमची रिॲक्शन नायट्रोजनसोबतही होते. मॅग्नेशियमची रिॲक्शन ऑक्सिजनसोबत होऊन आपल्याला इथे मॅग्नेशियम ऑक्साईड आणि नायट्रोजनसोबत होऊन मॅग्नेशियम नायट्राईड दोन्ही मिळत असते. पण इथे जे ग्रुप 1चे एलिमेंट्स आहे त्याची रिॲक्शन नायट्रोजनसोबत होत नाही, त्याची रिॲक्शन फक्त ऑक्सिजनसोबत होऊन आपल्याला M2O, M2O2, MO म्हणजे मेटल ऑक्साईड, मेटल परऑक्साईड असे कंपाऊंड्स मिळतात. ग्रुप 1च्या एलिमेंटची रिॲक्शन नायट्रोजनसोबत होत नाही, पण लिथियम त्याला एक एक्सेप्शन आहे की त्याची रिॲक्शन जे असतात ते नायट्रोजनसोबत होत असते. पण जर आपण ग्रुप 2चे एलिमेंट्स पाहिले तर त्यावेळी आपल्याला मेटल ऑक्साईड म्हणजे रिॲक्शन विथ मेटल पण होते आणि रिॲक्शन विथ जो नायट्रोजन होते की ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो नायट्राईड्स फॉर्मेशन आहे ते पण दाखवते. म्हणजे या ठिकाणी लिथियम जे आहे आपल्या ग्रुप 1च्या प्रॉपर्टी न दाखवता ग्रुप 2चं प्रॉपर्टी दाखवत आहे. मीन्स इट कॅन बी शोज द रिझेम्बलन्स. आणि हे जे रिझेम्बल्स असतात ते डायगोनली प्लेस एलिमेंट्समध्ये आहे, म्हणून याला आपण म्हणू शकतो डायगोनल रिलेशनशिप. आता सेकंड प्रॉपर्टी घेतल्या यांनी क्रायटेरिया प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट्स.
म्हणजे ज्यावेळी मेटलचं कार्बोनेट्स फॉर्मेशन होतं त्यावेळी आपण जर त्याला थर्मल डिकम्पोजिशन केलं तर आपल्याला काय मिळेल. लिथियमचं जर आपण थर्मल डिकम्पोजिशन केलं तर आपल्याला या ठिकाणी Li2O आणि CO2 मिळेल. सिमिलरली मॅग्नेशियममध्ये आपल्याला मॅग्नेशियम ऑक्साईड प्लस CO2 मिळेल. पण ग्रुप 1चे एलिमेंट जे आहे ते थर्मल डिकम्पोजिशन असते त्याचं कार्बोनेटचं ते दाखवत नाही, मीन्स देअर इज द नो रिॲक्शन. आता जर ग्रुप 1चे एलिमेंट्स नो रिॲक्शन आहे तर लिथियमनी पण नो रिॲक्शन दाखवली पाहिजे. पण लिथियम ग्रुप 1ची एलिमेंट्सची रिॲक्शन न दाखवता तो ग्रुप 2च्या एलिमेंटची जी रिॲक्शन आहे म्हणजेच मेटल ऑक्साईड प्लस CO2 तशी रिॲक्शन दाखवतो. म्हणजेच इथे पुन्हा प्रूव्ह झालं आहे की लिथियम जे आहे ते ग्रुप 2 मॅग्नेशियमची जी आहे ती प्रॉपर्टीज दाखवतो, मीन्स इट कॅन बी यूज द डायगोनल रिलेशनशिप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराईड. आता हा जो लिथियम आहे तो आपल्याला डेलिक्विसेंट दाखवतो, मॅग्नेशियम पण दाखवतो, पण ग्रुप 1चे एलिमेंट जे आहे ते नॉट डेलिक्विसेंट दाखवतात. फक्त एक्सेप्शन आहे लिथियम आणि जी प्रॉपर्टी दाखवतो ग्रुप 2 सारखी की जे असते डेलिक्विसेंट. नेक्स्ट आहे फॉर्म्युला ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोराईड. ज्यावेळी लिथियमचा आपण विचार केला तर लिथियममध्ये आपल्याला लिथियम क्लोराईड प्लस .2H2O म्हणजे वॉटरसोबत रिॲक्शन मिळते. मॅग्नेशियम जे असते तिथे पण आपल्याला H2O मिळते. पण ग्रुप 1चे जे आहे याच्यामध्ये H2O नाही मिळत, बट ग्रुप 2 जे आहे त्याच्यामध्ये H2O मिळते. म्हणजेच पुन्हा आपण प्रूव्ह करू शकतो की लिथियम जे आहे त्याचा फर्स्ट ग्रुपचे एलिमेंट्स आहे त्याच्यासारखं इथे आपल्याला सेम प्रॉपर्टी नाही दाखवत. त्याची प्रॉपर्टी जे असतात ते ग्रुप 2चे अदर एलिमेंट्स आहेत त्यासारखे आपल्याला दिसत असते. आता नेक्स्ट हे झालं आहे आपल्याला लिथियम आणि मॅग्नेशियममधलं डायगोनल रिलेशनशिप. सेकंड आपण सांगितलं होतं देअर इज अल्सो द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम. तर आता आपण ते पाहणार आहोत. रिझेम्बल्स बिटवीन द बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम. आता यांनी सांगितलं आहे की फर्स्ट जो एलिमेंट आहे हा बेरिलियम आहे. त्याच्यामध्ये ज्यावेळी आपण म्हटलं आहे की एक ब्रिज फॉर्म होते किंवा जे बॉन्डिंग फॉर्म होते तर बॉन्डिंग फॉर्म होताना हा चेन स्ट्रक्चर विथ द क्लोरीन ब्रिजेसमध्ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते. आता आपल्याला माहिती आहे कोणताही ॲटम ज्यावेळी आपण म्हणतो की प्रॉपर्टी एलिमेंट जो असतो दुसऱ्या एलिमेंटसोबत कंबाईन होतो तर त्यावेळी एक तर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होईल किंवा कोवलेंट बॉन्ड मीन्स बाय द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर हा जो बेरिलियम आहे तो आपला इलेक्ट्रॉन्स क्लोराईडला शेअर करून इथे आपल्याला एक ब्रिज स्ट्रक्चर मिळतो आणि इथे जे आहे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करतो. आणि हा जो बेरिलियम क्लोराईड आहे तो स्ट्रॉंग लेविज ॲसिड आहे अँड इट इज सोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साईड दॅट इज ॲसिडिक, बेसिक इन अँड एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मीन्स बोथ ॲसिडिक अँड बेसिक. तर हा जो आहे आपल्याला एम्फोटेरिक दाखवतो म्हणजे याची रिॲक्शन HCl ॲसिडसोबत पण होत आहे, बेस दॅट इज NaOH सोबतसुद्धा होत आहे. सेम प्रॉपर्टी आपण जर विचार केला ॲल्युमिनियम तर ॲल्युमिनियमसुद्धा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते. ज्यावेळी त्याची रिॲक्शन क्लोरीनसोबत होते त्यावेळी हा सुद्धा जो आहे तो क्लोरीनसोबत ब्रिजेस फॉर्म करतो, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करतो. त्यानंतर बेरिलियमसारखा हा सुद्धा जो आहे स्ट्रॉंग लेविज ॲसिड आहे. इट इज ऑल्सो सोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे अँड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर म्हणजेच त्याची रिॲक्शन ॲसिडसोबत पण होते. HCl बेस NaOH जो आहे त्यासोबतही त्याची रिॲक्शन होत असते. पण जर आपण विचार केला की ग्रुप 2 म्हणजे ज्याच्यामध्ये बेरिलियम प्लेस करते त्याचे जर प्रॉपर्टीज म्हटलं तर त्यावेळी नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो असतो तो आयोनिक असतो. आयन्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये कटायन्स आणि अनायन्स फॉर्मेशन होऊन जो बॉन्ड होतो तो मिळतो. बट आपल्याला बेरिलियममध्ये आयोनिक बॉन्ड न मिळता कोवलेंट बॉन्ड मिळतो जो की ग्रुप 13मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असते कोवलेंट. त्यानंतर जर आपण म्हटलं की तो लेविज ॲसिड आहे का तर ग्रुप 2चे एलिमेंट्स लेविज ॲसिड नसतात जबकि ग्रुप 13चे एलिमेंट्स लेविज ॲसिड असतात. म्हणजेच बेरिलियमची प्रॉपर्टी जी असतात ग्रुप 13ला बिलॉंग करतात म्हणजेच ॲल्युमिनियमला. नेक्स्ट आपण म्हटलं होतं ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये तो सोल्युबल आहे की नाही तर ग्रुप 2चे एलिमेंट्स जे असतात ते ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये सोल्युबल नसतात, दीज आर इनसोल्युबल. बट ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर सोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. दॅट मीन्स beryllium can be shows the resemble properties of the group 13 means it can be diagonal relationship shows between the beryllium and aluminum. And last is the properties of oxide that is either acidic, basic and amphoteric in nature. तर हा जो असतो तो बेसिक प्रॉपर्टी दाखवत असतो. याची रिॲक्शन याने सांगितलं HCl सोबत होते, NaOH सोबत नाही होत. आणि या ठिकाणी आपण जर बेरिलियमचा विचार केला तर बेरिलियमचे रिॲक्शन HCl NaOH दोनसोबतही होतात आणि ग्रुप 13चे जे असतात ते एम्फोटेरिक असतात म्हणजेच
आपण म्हटलं आहे की सेम रिॲक्शन जी असतात ते बेरिलियम जे असतात ते ॲल्युमिनियमसोबत दाखवत असतो. म्हणजेच ग्रुप 2चे एलिमेंट जे असतात ते ग्रुप 13च्या एलिमेंटसारखी प्रॉपर्टी दाखवत असतो. मीन्स इट कॅन बी शोज द डायगोनल रिलेशनशिप. The diagonal relationship between the elements pairs belonging to the different groups and periods is due to the similarity in some of their atomic property. आता याच्यामध्ये यांनी सांगितलं आहे की हे जे डायगोनल रिलेशनशिप दाखवतात वेगवेगळे ग्रुपचे एलिमेंट्स किंवा पिरियडचे, तर त्या ज्या डायगोनल एलिमेंट्स असतात, जसं आपण म्हटलं आहे की बेरिलियम ॲल्युमिनियम असेल किंवा लिथियम मॅग्नेशियम असेल, तर याच्यामध्ये जे असतात आयोनिक प्रॉपर्टी असतात, ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज असतात, त्याच्यानुसार ते डायगोनल रिलेशनशिप दाखवत असतात. Thus the atomic and ionic radius of the lithium and magnesium it is very similar. In the case of beryllium and aluminium, the charge to radius ratio of their ions is very similar. म्हणजेच बेरिलियमचे असते 2/31 आणि ॲल्युमिनियमचे असते 3/53.55. नेक्स्ट आहे युजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 अँड ग्रुप 2. ग्रुप 1चे एलिमेंट्स म्हणजे अल्कली मेटल्स अँड ग्रुप 2चे एलिमेंट्स ज्याला आपण म्हटलं आहे अल्कलाईन अर्थ मेटल्स. तर त्याचे आपल्याला युजेस काय काय होत असते ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट आपण पाहणार आहोत ग्रुप 1. ग्रुप 1चा पहिला आपण एलिमेंट्स इथे घेतला आहे लिथियम, विच इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल Li. Li दॅट इज लिथियम मेटल, इट इज यूज इन द लॉंग लाईफ बॅटरीज. आता लॉंग लाईफ बॅटरीज म्हणजे अशा बॅटरीज असतात की जे आपण बराच वेळपर्यंत जास्त काळापर्यंत यूज करतो, त्याच्यामध्ये आपण लिथियम मेटल यूज करतो. तर आता ह्या लॉंग लाईफ बॅटरी आपण कुठे यूज करतो? इट इज यूज इन द डिजिटल वॉच, कॅल्क्युलेटर्स अँड कम्प्युटर्स. कम्प्युटर किंवा कॅल्क्युलेटर किंवा ज्या डिजिटल वॉचमध्ये असतात बॅटरी, त्या बराच काळापर्यंत चालत असतात, ज्याला आपण म्हणतो लॉंग लाईफ बॅटरी. तर या लॉंग लाईफ बॅटरीमध्ये आपण जो आहे तो लिथियम मेटल यूज करतो. सेकंड त्यांनी सांगितलं आहे लिक्विड सोडियम हॅज टू बी यूज फॉर द हीट ट्रान्सफर इन द न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन. न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशनमध्ये हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण या ठिकाणी लिक्विड सोडियम मेटलचा यूज करतो. पोटॅशियम क्लोराईड इट इज यूज ॲज अन फर्टिलायझर. आता आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की प्लांट्सला जे न्यूट्रियंट्स असतात ज्याला आपण फर्टिलायझर म्हणतो, त्याच्यामध्ये असते NPK म्हणजे नायट्रोजन, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस. तर त्याच्यापैकी हा जो पोटॅशियम क्लोराईड असतो तो फर्टिलायझर म्हणून यूज करतो. आणि सेकंड यूज सांगितला आहे पोटॅशियमचा. पोटॅशियम इट इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड. ज्यावेळी पोटॅशियमची रिॲक्शन ऑक्सिजनसोबत होते त्यावेळी पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड फॉर्मेशन होतो, जो आपण पार्ट 2मध्ये पाहिला आहे, केमिकल रिॲक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सिजन अँड फॉर द ऑक्सिजन जनरेशन. आता हा ज्यावेळी पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड फॉर्म होतो त्यावेळी तो काय करतो, जे कार्बन डायऑक्साईड असतो त्याला ॲब्झॉर्ब करत असतो आणि ऑक्सिजन जो असतो तो रिलीज करतो. आणि हा जो पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड आहे तो ऑक्सिजन रिलीज करतो, त्यामुळे तो आपण ब्रीथिंग इक्विपमेंट्समध्ये यूज करत असतो. आणि हे ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स कुठे होत असते की ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन कमी लेवल आहे, जसं फॉर एक्झाम्पल माउंटेन्समध्ये, सबमराईनमध्ये, किंवा ज्यावेळी आपण स्पेसमध्ये गेलो की जिथे ऑक्सिजन लेवल कमी आहे, तर अशा वेळी ब्रीथिंग इक्विपमेंट्समध्ये हा पण जो आहे पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड यूज करत असतो, कारण की इट इज द गुड ॲब्झॉर्बंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड इट कॅन बी यूज इन फॉर द ऑक्सिजन जनरेशन. आणि ग्रुप 1च्या लास्ट यूज आहे सीझियम, इट इज यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. अँड लास्ट वन इज द ग्रुप 2 एलिमेंट्स म्हणजेच अल्कलाईन अर्थ मेटल्स. त्याचा यूज काय आहे? तर फर्स्ट आहे बेरिलियम. बेरिलियम इट इज यूज ॲज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लिअर रिॲक्टर. न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये मॉडरेटर म्हणून आपण बेरिलियमचा यूज करतो. अलॉय ऑफ द मॅग्नेशियम अँड ॲल्युमिनियम इट इज वाईडली यूज ॲज स्ट्रक्चरल मटेरियल अँड एअरक्राफ्ट्स किंवा स्ट्रक्चरल मटेरियल म्हणून आपण ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम जे आहे त्याचं अलॉय यूज करतो. नेक्स्ट आहे कॅल्शियम आयन्स. The calcium ions are important ingredients in the biological system, essential for the healthy growth of bones and teeth. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे बोन्स असतात, जे टीथ्स असतात, त्याचीवाली जे हेल्दी ग्रोथ असते, ते हेल्दी ग्रोथ होण्यासाठी आपल्याला कॅल्शियम जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. सिमिलरली आपण पाहू शकतो की जे कॅल्शियम असते ते ब्लड क्लोटिंगसाठी सुद्धा एक इम्पॉर्टंट रोल फॉर्म करत असते. आणि नेक्स्ट आहे बेरियम सल्फेट which is used in the medicine as barium meal for the
इंटेस्टायनल एक्सरे आणि लास्ट आहे रेडियम. इट इज यूज इन द रेडिओथेरपी फॉर द कॅन्सर ट्रीटमेंट. आता आपल्याला माहिती आहे की जे कॅन्सर ट्रीटमेंट असते त्याच्यामध्ये आपण रेडिएशन देत असतो. रेडिएशनचा यूज करून जे कॅन्सरस सेल असतात त्याला आपण किल करत असतो, त्याला आपण डिस्ट्रॉय करतो आणि त्याच्यासाठी आपण जे रेडिएशन देत असतो ज्याला आपण म्हणतो रेडिओथेरपी, त्याच्यामध्ये आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट यूज करतो जो आहे इथे रेडियम. त्याचप्रमाणे वेगवेगळे जे असतात ते ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2चे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स पण असतात. बट ड्यू टू कोविड-19 तो जो पार्ट आहे तो यावर्षी सिलेबस म्हणून डिडक्ट केला आहे, त्यामुळे तो आपण या ठिकाणी घेतलेला नाही. तर अशा प्रकारे आज आपण डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स पाहिलं, ज्याच्यामध्ये आपण लिथियम मॅग्नेशियम पाहिला, त्यानंतर बेरिलियम ॲल्युमिनियम पाहिला आणि नंतर मग वेरियस युजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 अँड ग्रुप 2 आपण स्टडी केला. आय होप ऑल ऑफ यू इट अंडरस्टँड व्हेरी वेल. थँक्यू.